નમસ્કાર, હું યશ, ન્યૂઝ 18 ગુજરાતી પર આપનું સ્વાગત છે। સમાચારો પર નજર કરીએ। મારા પતિને ન્યાય નહીં મળે તો મારા ઘરેથી બીજી લાશ મળશે અને હું પણ મારા ઘર પાસે જ અગ્નિ સ્નાન કરી લઈશ। આ વ્યથા એ પત્નીની છે જેના પતિએ ડીવાયએસપીના ત્રાસથી આત્મહત્યા કરી। વાત કરાઈ એકેડેમીમાં તાલીમાર્થી પીએસઆઈ રાઠોરની છે જેણે પોતાના ઘરે જ 2 રાઉન્ડ ફાયરિંગ કરી મોતને માઠું કરી લીધું। आत्महत्या पहला लखेली 4 पानानी सुसाइड नोट में पीएसआईए डीवायएसपी एनपी पटेल पर मानसिक त्रासनो आरोप लगाव्यो अने कह्युं के हूँ एटलो कंटाळी गयो छूं के ना छूटके मारे आत्महत्या करवी पड़ी रही छे, पण मरनारनी छेल्ली इच्छा ए छे के डीवायएसपी एनपी पटेल ने आजीवन कैदनी सजा फटकारवामां आवे। तो हवे पीएसआई नी पत्नीए पोलीस समक्ष नोंधावेला निवेदनमां डीवायएसपी पर सनसनीखेज आरोप लगावता कह्युं के डीवायएसपी तेना पतिने सृष्टि विरुद्धनुं कृत्य करवा दबाण करता हता। जो के पति ताबे न थता डीवायएसपी सतत तेने नौकरीमांथी काढी मूकवानी पण धमकी आपता हता। एनपी पटेल सर हैं, वो मुझे ऑफिस में ले जाके बहुत गंदी तरीके से, जिस तरीके से बोले एक लेडीज एक जेंट्स के संग जो संबंध स्थापित करती है तू वो मेरे संग स्थापित कर, अगर तू स्थापित नहीं करेगा, मेरे हस्बैंड ने हमेशा मना किया इस चीज के लिए, तो बोले कि अगर तू स्थापित नहीं करता है तो मैं तेरी नौकरी चाट जाऊंगा। मैं बस इतनी डिमांड कर रही हूँ कि उस इंसान को उसकी पोस्ट से बर्खास्त किया जाए और मेरी एफआईआर लॉन्च की जाए। जब तक मेरी एफआईआर लॉन्च नहीं होगी मैं अपने आदमी की डेथ बॉडी नहीं लेने वाली। मेरे हस्बैंड ने पूरी गुजरात में पहला नंबर आया था, गोल्ड मेडल मिला था उनको। पूरे राजपूत समाज के लोग हमारे घर पे आए थे उनका सम्मान करने के लिए। आज वो राजपूत समाज कहाँ है? कहाँ है वो राजपूत समाज जो हम लोगों को न्याय नहीं दिला सकता है? मैं राजपूत समाज से हाथ जोड़ के विनती करती हूँ कि हमारी व्यथा को सुनो। हम किस कंडीशन से गुजर रहे हैं, मेरा आदमी किस कंडीशन से गुजरा होगा जो उसने आज ये कदम उठाया। हाथी जैसा, शेर जैसा इंसान इस तरह गीदड़ की मौत क्यों मरा? क्यों उसने इतने भारी कदम उठाए? आप इसकी तह तक जाओ। तो पीएसआई राठौड़ना पत्नीए घणा आरोप लगाव्या छे ने तेमणे कह्युं छे सनसनीखेज आरोप तेमणे लगाव्या छे ने तेमणे कह्युं छे के डीवायएसपी सृष्टि विरुद्धनुं कृत्य करवा माटे तेमना पतिने दबाण करता हता। पीएसआई राठौड़ डीवायएसपी ने ताबे न थता तेमने मानसिक त्रास आपता हता। डीवायएसपी नौकरीमांथी काढी मूकवानी पण धमकी पीएसआई राठौड़ ने आपता हता। कराई एकेडमी में महिलाओं साथे पण डीवायएसपी गैरवर्तणूक करता होवानो आक्षेप लगावायो छे। त्यारे शुं पोलीस बेडामां नाना अधिकारीओने त्रास अपाय छे? जे सवाल छे, शुं उपरी अधिकारीओ पोतानी नीचेना कर्मचारीओनुं शोषण करे छे? नौकरीनी साथे अत्याचारनो भोग बने छे नाना कर्मचारीओ? शुं पोलीस उपरी अधिकारीओने छावरी रही छे? અને પીએસઆઈની પત્નીના આરોપ મામલે યોગ્ય તપાસ થશે કે કેમ તે પણ એક સવાલ છે કે મામલાની અન્ય મામલાઓની જેમ આ મામલાને પણ દબાઈ દેવામાં આવશે। શું ખાકી પર લાગેલા દાગને છુપાવવાનો પ્રયાસ કરાઈ રહ્યો છે? તો આજ વિશે વધુ માહિતી આપવા અમારી સાથે જોડાઈ રહ્યા છે અમારા સંવાદદાતા હરમેશ સુખડિયા। જી હરમેશ, પીએસઆઈની પત્નીના સનસનીખેજ આરોપો બાદ હજી તેમની માંગ છે કે જ્યાં સુધી ફરિયાદ દાખલ નહીં કરવામાં આવે ત્યાં સુધી મૃતદેહને તેઓ નહીં સ્વીકારે। આ મામલે શું અપડેટ છે? પોલીસ કેવી રીતે આ મામલામાં કાર્યવાહી કરી રહી છે? કારણ કે પહેલા તેવો પ્રયાસ કરાઈ રહ્યો હતો પોલીસ તરફથી કે ભીનું સંકેલી લેવામાં આવે, હાલમાં કેવી કાર્યવાહી? ચોક્કસથી યશ, જે પીએસઆઈ રાઠોડે આપઘાત કર્યો હતો તે મામલે તેમના પરિવારજનોના નિવેદન લેવામાં આવ્યા છે। તેમને પત્નીનું જ્યારે નિવેદન નોંધવામાં આવ્યું ત્યારે તેમના પત્નીએ સ્પષ્ટ એવો આક્ષેપ કર્યો હતો કે જે ડીવાયએસપી પટેલ છે તેઓ શારીરિક કૃત્ય કરવા માટે પણ તેમના પતિને દબાણ કરતા હતા। તેમના પતિ સાથે ક્યારેય જે પીએસઆઈ રાઠોડ છે ત્યારે ક્યારેય પણ તેમણે તેમની પત્નીને આ બાબતોની જાણકારી આપી ન હતી, કારણ કે તેઓ એવું ઈચ્છતા હતા કે આ જે અધિકારી છે તેમનો ત્રાસ જે છે તેનાથી કોઈને પરિવારજનોમાં દુઃખ ન થાય। પરંતુ આજે ડીવાયએસપી પટેલ છે તેમની સામે અનેક આક્ષેપો કરવામાં આવ્યા છે। પોલીસ જે છે તે હજુ સુધી માત્ર અકસ્માત મોતના જે ગુનો દાખલ કર્યો છે તેમાં અકસ્માત મોતના ગુનાને લઈને માત્ર ને માત્ર નિવેદન નોંધ્યા છે। જે પરિવારજનો છે તે લોકોના નિવેદન નોંધ્યા છે, જ્યારે આજે પીએસઆઈ રાઠોડ છે તેમના બેચના જે અનેક લોકો હતા તે લોકોના પણ નિવેદન નોંધ્યા છે, પરંતુ માત્ર નિવેદન નોંધવાથી કોઈ કાર્યવાહી થઈ નથી। જે પરિવારજનો છે તે લોકોનો સ્પષ્ટ માંગણી છે કે એક જ માંગ છે તે લોકોની કે ફરિયાદ દાખલ કરવામાં આવે અને સ્પષ્ટ ડીવાયએસપી પટેલ સામે જ ફરિયાદ દાખલ કરવામાં
કરવામાં આવે, પરંતુ હજુ સુધી પોલીસ ક્યાંક ને ક્યાંક ડીવાયએસપી પટેલ છે તેમને છાવરવાનો પ્રયાસ કરી રહી છે. આ કેસમાં ભીનું સંકેલવાનો પ્રયાસ પોલીસ કરી રહી છે, કારણ કે હજુ સુધી સુસાઇડ નોટ પણ પોલીસે પરિવારજનોને આપી નથી, ત્યારે ક્યાંક ને ક્યાંક પોલીસની પણ શંકાસ્પદ કામગીરી છે તે સામે આવી રહી છે. યશ. જી જરૂરથી હરમેશ, ઘણા સવાલો તે પણ ઉઠી રહ્યા છે પોલીસ બેડાનમાં કે શું આ જ રીતે જે જુનિયર્સ છે કે જે નાના કર્મચારીઓ છે પોલીસ વિભાગના, તેમને આ જ રીતે પજવણી કરવામાં આવે છે અને તેમનું શોષણ કરવામાં આવે છે પોલીસ વિભાગમાં? ચોક્કસથી આજે આપઘાતનો જે બનાવ સામે આવ્યો છે તેને લઈને ક્યાંક ને ક્યાંક પોલીસ બેડામાં એવી ચર્ચા પણ જાગી છે કે આ જે ઘટના બની છે જેમાં ડીવાયએસપી ઉપર આક્ષેપ કરવામાં આવ્યો છે, આવી અનેક ઘટનાઓ બની છે પરંતુ તે બહાર આવી નથી, કારણ કે નાના કર્મચારીઓ છે તે લોકોને નોકરીનો ખતરો રહેતો હોય છે અને તેના કારણેથી તે લોકો જે ઉચ્ચ અધિકારીઓ હોય છે તે લોકોનો ત્રાસ સહન કરતા હોય છે. આજે વાત કરાઈ એકેડેમીના ડીવાયએસપીની છે તો કરાઈ એકેડેમી અગાઉ પણ વિવાદમાં આવી ચૂકી હતી. કરાઈ એકેડેમીના અનેક અધિકારીઓ પણ આવા અનેક ભૂતકાળમાં પણ આવા બનાવો સામે આવ્યા હતા, જેમાં અનેક અધિકારીઓના નામ હતા. ત્યારે ક્યાંક ને ક્યાંક આ તમામ જે તમામ લોકોના જે નિવેદન નોંધવામાં આવ્યા છે, જે રાઠોડ પીએસઆઈ રાઠોડની બેચના જે લોકો હતા તે લોકોના પણ નિવેદન નોંધવામાં આવ્યા છે. જો ડીવાયએસપી સામે ગુનો દાખલ કરવામાં આવે તો આગામી સમયમાં અનેક પોલીસ કર્મચારીઓ કે જે લોકો અત્યારે કરાઈ ટ્રેનિંગમાં અત્યારે ટ્રેનિંગ લઈ ચૂક્યા છે, તે લઈ રહ્યા છે, તે લોકો પણ ક્યાંક ને ક્યાંક સામે આવે, મીડિયા સમક્ષ આવે અથવા તો પોલીસ સમક્ષ આવે કે તે લોકોને કયા પ્રકારે ત્રાસ સહન કરવો પડતો હોય છે. કારણ કે આજે ટ્રેનિંગનો જે ભાગ હોય છે, તેમના કરિયરમાં જ્યારે ટ્રેનિંગનો ભાગ હોય છે ત્યારે તે લોકોને ટ્રેનિંગના ભાગરૂપે શિક્ષા કરવામાં આવતી હોવાનો બચાવ કરવામાં આવતો હોય છે ઉચ્ચ અધિકારીઓ દ્વારા, પરંતુ હકીકત એ છે કે આ જે ઉચ્ચ અધિકારીઓ છે તે લોકો ખૂબ જ ત્રાસ આપતા હોય છે. જી જરૂરથી હરમેશ, આભાર આપનો તમામ માહિતી આપવા બદલ. આગળ વધીએ મહત્વપૂર્ણ સમાચારો. જસદણ વિધાનસભાની પેટા ચૂંટણી સમયે રાજકોટ જિલ્લા પ્રમુખ ધર્મેશ ઢાકેચા અને ઉપપ્રમુખ શૈલેષ કપૂરિયા વચ્ચે બોલાચાલી થઈ હતી અને આ મામલે જિલ્લા કોંગ્રેસનો ડખો હવે વધુ ઉગ્ર બન્યો છે. આ મામલે ઉપર સુધી રજૂઆત કરવામાં આવી છે. તો જસદણ વિધાનસભાની પેટા ચૂંટણી સમયે રાજકોટ જિલ્લા પ્રમુખ ધર્મેશ ઢાકેચા અને ઉપપ્રમુખ શૈલેષ કપૂરિયા વચ્ચે બોલાચાલી થઈ હતી, જે મામલો હવે ઉપર સુધી પહોંચ્યો છે અને તેની રજૂઆત કરાઈ છે. હવે વધુ માહિતી આપશે અમારા સંવાદદાતા હરીન માત્રાવડિયા. જી હરીન, કોંગ્રેસમાં એક બાદ એક જિલ્લાઓમાં શહેરોમાં આ જ રીતે હવે ડખા સામે આવી રહ્યા છે. જસદણ પેટા ચૂંટણી વખતે શું મામલો બન્યો હતો? ચોક્કસ જો વાત કરવામાં તો રાજકોટ જિલ્લા કોંગ્રેસમાં પણ ભડકો જોવા મળી રહ્યો છે, જૂથવાદ જોવા મળી રહ્યો છે. જે રીતે જસદણની પેટા ચૂંટણી સમયે ડખો થયો હતો, જેમાં જે ધર્મેશ ઢાકેચા છે કે જે ફરિયાદ સેલના ચેરમેન છે અને શૈલેષ કપૂરિયા છે ઉપપ્રમુખ છે તેઓ છે બોલાચાલી થઈ હતી ને સમગ્ર મામલે એ ઉપર સામે આવ્યું છે કે રાજકોટ જિલ્લા જે જિલ્લાના પ્રમુખ છે તેના કાર્યથી તમામ જે કાર્યકરો છે, અન્ય લોકો છે, સભ્યો છે તે નારાજ છે અને તેને જ કારણે જે જિલ્લાના પ્રમુખ છે હિતેશ વોરા તેની સામે હવે અન્ય લોકોએ અન્ય કાર્યકરોએ બાયો ચડાવી છે અને આ તમામ મામલાની સ્તર સુધી હવે પ્રદેશ સુધી સમગ્ર મામલો પહોંચ્યો છે અને ક્યાંક ને ક્યાંક જે જૂથવાદ સામે આવ્યો છે તેને લઈને ક્યાંક ને પ્રદેશ હવે તપાસ કરશે. જી જરૂરથી હરીના, આભાર આપનો તમામ માહિતી આપવા બદલ. આગળ વધીએ. ગાંધીનગરમાં મુખ્યમંત્રી વિજય રૂપાણીના અધ્યક્ષ સ્થાને કેબિનેટ બેઠક મળશે, જેમાં કેટલાક મહત્વપૂર્ણ મુદ્દાઓ પર ચર્ચા કરાશે. બેઠકમાં જાન્યુઆરીમાં યોજાનાર વાઇબ્રન્ટ સમિટની તૈયારીઓને લઈને સમીક્ષા કરાશે, તો પતંગ મહોત્સવ, અછત રાહતની વર્તમાન સ્થિતિ પર પણ ચર્ચા કરાશે. તે ઉપરાંત 26 જાન્યુઆરીને લઈને મંત્રીઓને જવાબદારી આપવામાં જે આવતી હોય છે તેના મુદ્દે પણ ચર્ચાઓ કરવામાં આવશે. હવે વધુ માહિતી આપશે અમારા સંવાદદાતા હિતેન્દ્ર બારોટ. જે હિતેન્દ્ર, આજે બુધવાર છે, કેબિનેટની બેઠક મળનાર છે મુખ્યમંત્રીના અધ્યક્ષ સ્થાને. કેટલા વાગે બેઠક મળશે અને કયા કયા મહત્વપૂર્ણ મુદ્દાઓ તેમાં ચર્ચાશે? યસ, મુખ્યપ્રધાન વિજય રૂપાણીના અધ્યક્ષ સ્થાને સવારે 10 વાગે મંત્રીમંડળની બેઠક મળશે, જેની અંદર વાઇબ્રન્ટ સમિટની તૈયારીઓની સમીક્ષા કરવામાં આવશે. 18, 19, 20 એમ 3 દિવસ માટે વાઇબ્રન્ટ સમિટનું આયોજન ગાંધીનગર મહાત્મા મંદિર ખાતે આયોજન કરવામાં આવ્યું છે, જેમાં દેશ વિદેશના પ્રતિનિધિઓ પણ ઉપસ્થિત રહેવાના છે. વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી દ્વારા જ ઉદઘાટન કરવામાં આવનાર છે. દેશ વિદેશના પ્રતિનિધિઓ જ્યારે આવવાના હોય ત્યારે વિશેષ કરીને અધિકારીઓથી લઈને પ્રધાનોને પણ ખાસ જવાબદારી સોંપવામાં આવતી હોય છે. આ તમામ બાબતોની પણ સમીક્ષા કરવામાં આવશે. આ ઉપરાંત રાજ્યની અંદર 96 જેટલા તાલુકાઓમાં અછતની પરિસ્થિતિ પ્રવર્તી રહી છે,
ત્યારે ત્યાં અત્યારે ચાલી રહેલા રાહતના કામો અને ઇનપુટ ક્રેડિટના કામો કેટલા પહોંચે આ બાબતની પણ સમીક્ષા થશે. હાલમાં રાજ્યની અંદર ટેકાના ભાવે પણ પાકની ખરીદી કરવામાં આવી રહી છે, એની પણ રાજ્ય સરકાર દ્વારા સમીક્ષા કરાશે. જી જરૂર હિતેન્દ્ર, આભાર આપનો તમામ માહિતી આપવા બદલ. આગળ વધીએ. કમલમમાં પ્રદેશ ભાજપ યુવા મોરચાની પણ બેઠક મળશે. લોકસભાની ચૂંટણીને લઈને આ બેઠકમાં ચર્ચા કરવામાં આવશે. લોકસભાની ચૂંટણી આવી રહી છે, તેના માટે વિશેષ રણનીતિ ઘડવા માટે આ બેઠક મળી રહી છે. રાજ્યનો મહેસૂલ અને ગૃહ વિભાગ સૌથી ભ્રષ્ટ હોવાના મુખ્યમંત્રી વિજય રૂપાણીના નિવેદનના વિરોધમાં આજે કોંગ્રેસ રાજ્યવ્યાપી ધરણા યોજશે. સુરત, વડોદરા, રાજકોટ અને અમદાવાદ સહિત તમામ જિલ્લાઓમાં કલેક્ટરને આવેદનપત્ર આપવામાં આવશે. આણંદમાં કોંગ્રેસના પ્રદેશ અધ્યક્ષ અમિત ચાવડાની ઉપસ્થિતિમાં વિરોધ પ્રદર્શન યોજી કોંગ્રેસ મુખ્યમંત્રીના રાજીનામાની માંગ કરશે. દાહોદના રણધીંકપુરમાં આવેલા જૈન મંદિરમાં ચોરી થઈ છે. તસ્કરોએ મંદિરમાં હાથ સાફ કર્યો. તસ્કરો ભગવાનની ચાંદીની મૂર્તિ, ચાંદીનો મુગટ, સોનાની ચેન અને 70,000 કરતા વધુની રોકડ રકમ લઈને ફરાર થઈ ગયા. સ્થાનિકોએ આ મામલે ફરિયાદ નોંધાવી છે. તો દાહોદના રણધીંકપુરમાં જૈન મંદિરમાં, જૈન દેરાસરમાં ચોરી થઈ છે અને દાગીના, રોકડ રકમ સહિત તમામ વસ્તુઓ તસ્કરો ચોરી અને ફરાર થઈ ગયા છે. 70,000 રૂપિયાની રોકડ સાથે જ ઘણા બધા દાગીના ઉઠાવી અને તસ્કરો ફરાર થઈ ગયા છે. આ મામલે હવે ફરિયાદ નોંધાઈ છે. ચોટીલામાં નરેગા યોજનામાં ચાલતા કૌભાંડનો પર્દાફાશ થયો. ચોટીલાના સોમાસર નરેગાના કામ દરમિયાન એન્જિનિયર્સને ગરીબોની મજૂરીની રોજગારીમાંથી કટકી કરી રહ્યા હતા. જે વાતની જાણ થતાં ધારાસભ્ય સ્થળ પર પહોંચ્યા અને એન્જિનિયર્સનો ઉધડો લીધો. તપાસ દરમિયાન જોબ કાર્ડ અને માપ પ્રમાણે નાણાં ન ચૂકવાતો હોવાનું સામે આવ્યું અને એન્જિનિયર્સે જોબ કાર્ડમાં ગોલમાલ કરી ગરીબને મફતમાં મજૂરી કરાવી રહ્યા હોવાના ધારાસભ્યએ આક્ષેપો કર્યા. કેટલું માફથી બોલો ને તમે માફ કેટલું થયું એના કારણે જાણવું બધું આ 4 મહિના સાથે એમને સાહેબ અરજી આપ્યા પછી 15 દિવસ તમારે. આગળ વધીએ. છોટાઉદેપુરમાં સફેદ રેતી માટે ખેલાયો લાલ ખેલ. મધ્યપ્રદેશ સરહદે આવેલ ખડકવાડા ગામમાં રેતી લીઝની તકરારમાં એક વ્યક્તિની હત્યા કરી દેવાઈ. રેતી લીઝની તકરારમાં ખાનગી ફાયરિંગ કરી હત્યા નિપજાવી હોવાની આશંકા સેવાઈ છે અને સમગ્ર મામલે હવે પોલીસ દ્વારા તપાસ પણ શરૂ કરાઈ છે. અમદાવાદ એલજી હોસ્પિટલમાં હોબાળો સર્જાયો છે. ગર્ભવતી મહિલાની પડોશી સાથે મારામારી થઈ, જેમાં ગર્ભવતી મહિલાને ગંભીર ઈજાઓ થતા તેમને સારવાર અર્થે એલજી હોસ્પિટલમાં ખસેડવા પડ્યા. જોકે સારવાર દરમિયાન જ ગર્ભવતીના કૂખમાં રહેલ બાળકનું મોત થતા મામલો બિચક્યો હતો અને મહિલાના પરિવારજનોએ હોબાળો મચાવ્યો. આરોપી સામે કાર્યવાહી કરવાની ઉગ્ર માંગણીઓ પણ કરાઈ છે. पुलिस से आया तो देखा 25-30 जन मेरे बहन को मार रहे थे आगे. फिर मैं गया जीआईडीसी में एफआईआर किया. फिर अठौड़िया से मैं जीआईडीसी में पड़ा हूँ. उसके पेट में डिलीवरी था, ये सब लिखवाया था. फिर अठौड़िया दिन से बच्चा आज मर गया रात में 12 बजे. આગળ વધીએ. રાજ્યમાં કડકડતી ઠંડી યથાવત છે. કોલ્ડ વેવના કારણે ઠંડીમાં વધારો નોંધાયો છે અને નલિયામાં તાપમાનનો પારો 7.2 ડિગ્રી પહોંચ્યો તો ગાંધીનગરમાં 7.4, અમદાવાદમાં 9.4 ડિગ્રી તાપમાન રહ્યું અને મોટા ભાગના શહેરોનું તાપમાન ગુજરાતમાં 10 ડિગ્રીની આસપાસ જોવા મળ્યું છે. આગળ વધીએ. સૌરાષ્ટ્રમાં સ્વાઇન ફ્લૂના વધુ 5 કેસ પોઝિટિવ નોંધાયા. 3 મહિલા અને 2 પુરુષના પોઝિટિવ કેસ નોંધાયા છે. ગોંડલના 2, કચ્છના ભચાઉમાં 1, જૂનાગઢમાં 1 અને રાજકોટમાં 1 દર્દીનો સ્વાઇન ફ્લૂનો રિપોર્ટ પોઝિટિવ આવ્યો છે. હાલ દર્દીઓ રાજકોટ સિવિલ અને ખાનગી હોસ્પિટલમાં સારવાર હેઠળ છે.
આગળ વધીએ. સેન્ટ્રલ બોર્ડ ઓફ સેકન્ડરી એજ્યુકેશન બોર્ડે ધોરણ 12ની પ્રાયોગિક પરીક્ષા અંગે મહત્વનો નિર્ણય લીધો. આ પરીક્ષા હવે બોર્ડ દ્વારા લેવાનું નક્કી કરાયું છે. જો કે પરીક્ષા એક સાથે યોજાવાની જગ્યાએ શિફ્ટમાં યોજાશે. જે તે શિફ્ટમાં પ્રાયોગિક પરીક્ષા પૂર્ણ થયા બાદ વિદ્યાર્થીઓના ગુણ સોફ્ટ કોપી અને હાર્ડ કોપી સીબીએસઈની કચેરી ખાતે મોકલી આપવામાં આવશે. બોર્ડ દ્વારા આ પરીક્ષા 16 જાન્યુઆરીથી 15 ફેબ્રુઆરી સુધી યોજાવાનું નક્કી કરાયું છે. જે શિક્ષકોને 5 વર્ષ સુધીનો ભણાવવાનો અનુભવ હશે તેઓને પરીક્ષા સેન્ટર પર મોકલવાનું નક્કી કરાયું છે. ઉલ્લેખનીય છે કે શાળા દ્વારા લેવામાં આવતી પરીક્ષામાં પોલમપોલ ચાલતી હોવાના કારણે બોર્ડ દ્વારા આ નિર્ણય લેવાયો છે. બે 2019ના પ્રથમ દિવસે જ પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદીએ મીડિયા ઇન્ટરવ્યુ આપ્યો અને તેમાં રામ મંદિરને લઈને સૌથી મોટું નિવેદન આપ્યું. પીએમ મોદીએ કહ્યું કે અત્યારે અધ્યાદેશ પર કોઈ વિચાર નથી અને કોંગ્રેસના વકીલો રામ મંદિરના નિર્માણમાં અડચણ બન્યા છે. કોર્ટમાં કાયદાકીય કાર્યવાહી પૂર્ણ થયા બાદ રામ મંદિર બનશે. 2019માં મહાગઠબંધનને લઈને વિપક્ષ પર નિશાન સાધ્યું. પીએમ મોદીએ વિપક્ષી પાર્ટીઓ પોતાના બચાવ માટે મહાગઠબંધન કરી રહી છે. સાથે જ પીએમ મોદીએ કહ્યું કે દેવા માફી ખેડૂતોની સમસ્યાનું નિરાકરણ નથી. कि संविधान की मर्यादाओं में हम इसका समाधान करेंगे. इस बात का कोई इनकार नहीं कर सकता है कि आज़ादी के 70 साल बाद सरकारों में बैठे हुए लोगों ने इस मसले को रोकने के लिए भरपूर प्रयास किया है. आज भी मामला सुप्रीम कोर्ट में है. एक प्रकार से पूर्णता के किनारे पर आकर के बैठा हुआ है. मैं कांग्रेस के साथियों से विशेष रूप से विनती करता हूं, देश की शांति, सुरक्षा, भाईचारे के लिए आग्रह करता हूं कि वे उनके अपने वकीलों को कोर्ट के अंदर इस मसले में रुकावट डालने वाले एजेंडा से बाहर निकालें, रुकावटें न करें और सभी वकील मित्र जो भी कांग्रेस से जुड़े हुए हैं, जो इसको रोकने के लिए कोशिश कर रहे हैं, वो भी कोर्ट में जाकर के जल्दी से जल्दी न्यायिक प्रक्रिया पूरी हो, उसमें हम बल लगाएं. तो सिर्फ एक नेशनल कंसेंसस के द्वारा ही बन सकता है. मैं जो कहता हूं, कोर्ट के अंदर कांग्रेस के वकील जो अड़ंगे डालते हैं वो बंद हो. न्याय की प्रक्रिया को न्याय के तरीके से चलने दिया जाए, उसको राजनीति के तराजू से न तोला जाए और मामला न्यायपालिका में है उसको पूर्ण किया जाए. न्यायपालिका से आने के बाद सरकार की जिम्मेवारी जहां शुरू होती है, हम पूरी तरह प्रयास करने के लिए तैयार हैं. તો રામ મંદિર મુદ્દે મોદીના નિવેદન બાદ સંઘે કહ્યું છે કે રામ મંદિરનું નિર્માણ એ હિન્દુ સમાજની ઈચ્છા છે અને હવે અમારી માંગ સરકાર સમક્ષ મૂકી દીધી છે. अब किसने नहीं किया, सबने किया है. जो सत्ता में बैठे उन्होंने भी कहा है राम मंदिर बनना चाहिए. केवल इस देश में रहने वाले सभी की इच्छा है कि राम मंदिर बनना चाहिए. तो कानूनी प्रक्रिया का इंतजार करेंगे आप? देखते क्या होता है. તો પ્રધાનમંત્રી મોદીના રામ મંદિર પરના નિવેદનને લઈને સુબ્રમણ્યન સ્વામીએ પ્રતિક્રિયા આપી અને કહ્યું કે સરકાર રામ મંદિર બનાવે. इसको ये जमीन को आज रात को 12 बजे विश्व हिंदू परिषद या किसी हिंदू संगठन जो आपको पसंद है उसको दे दो और कहो कि मंदिर का काम शुरू कर दो और सुप्रीम कोर्ट को 4 तारीख को जाकर बता दें अटॉर्नी जनरल कि हमने नरसिम्हा राव गवर्नमेंट की जो कैबिनेट डिसीजन थी कि यदि कभी सिद्ध हो जाए कि वहाँ पहले एक मंदिर थी तो हम जमीन हिंदुओं को दे देंगे, उसको हमने क्रियान्वित कर दिया है. सिर्फ सूचना देनी है. 5 साल हो गए महागठबंधन ने देश के सामाजिक आर्थिक विषयों को लेकर के कुछ सोचा हो, कुछ कहा हो, एक स्वर से कहा हो, ऐसा हुआ है क्या? नहीं हुआ है. अभी भी उनके यहाँ से 2-2 स्वर निकलते हैं, भिन्न भिन्न स्वर निकलते हैं और आखिरकार ये लोग हो गए हैं. ये खुद के बचाने के लिए मैदान में सहारा ढूंढ रहे हैं. एक दूसरे को हाथ पकड़ो बच जाएंगे, तो ये खेल चल रहा है. उनका इरादा एकमात्र मोदी है. मोदी को ये करो, मोदी को वो करो. आप अखबार निकाल दीजिए, पहला पेज तो एक नेता बोलेगा मोदी ऐसा है, मोदी वैसा है. दूसरा पेज दूसरा नेता बोलेगा मोदी है, मोदी वैसा है. आप अखबार के 10 पेज निकाल दीजिए, 10 अलग अलग गठबंधन के साथी अलग अलग स्वर में गालियां देते रहते हैं. क्या करेंगे, क्यों करेंगे, देश के लिए क्या करेंगे, ऐसे कोई दृष्टि नहीं है.
આગળ વધીએ સંયુક્ત રાષ્ટ્ર બાલ કોષે નવા વર્ષના પહેલા દિવસે જન્મ લેનાર બાળકોનો અંદાજિત આંકડો જાહેર કર્યો છે। આ ડેટા પ્રમાણે 1 જાન્યુઆરીએ સમગ્ર દુનિયામાં 3,95,072 બાળકોનો જન્મ થયો, જેમાં સૌથી વધારે એટલે કે 18% પ્રમાણે ભારતમાં 59,944 બાળકોનો જન્મ થયો। ચીન કરતા ભારતમાં દિવસે 25,000 વધુ બાળકોએ જન્મ લીધો છે। આગળ વધીએ સમાચારો ઠંડીને લઈને। ઠંડીમાં આંશિક ઘટાડો અનુભવાયો છે। ગાંધીનગરમાં તાપમાન 7.6 ડિગ્રી રહ્યું, તો તે સાથે જ ગાંધીનગર સૌથી ઠંડુ શહેર રહ્યું છે અને અમદાવાદમાં 8 ડિગ્રી તાપમાન નોંધાયું છે। તો રાજ્યમાં ઠંડીમાં નવા આંકડા સામે આવ્યા છે, જે મુજબ ગાંધીનગર સૌથી ઠંડુ શહેર છે 7.6 ડિગ્રી તાપમાન સાથે। અમદાવાદમાં 8 ડિગ્રી તાપમાન, ડીસામાં 9.3 ડિગ્રી, નલિયામાં 10 ડિગ્રી તાપમાન નોંધાયું છે। રાજ્યમાં ઠંડીમાં આંશિક ઘટાડો અનુભવાયો છે। જો કે ગાંધીનગર અને અમદાવાદમાં તાપમાન જરૂરથી ઘટ્યું છે। અમદાવાદમાં જે ગઈકાલે 9.6 ડિગ્રી તાપમાન હતું તે આજે ઘટીને 8 ડિગ્રી થયું છે। ગાંધીનગરમાં 7.6 ડિગ્રી તાપમાન થયું છે। તે સાથે જ નલિયાનું તાપમાન 9.3 ડિગ્રી તાપમાન ડીસામાં નોંધાયું છે, તો નલિયામાં 10 ડિગ્રી તાપમાન નોંધાયું છે। તો આંશિક ઘટાડો ઠંડીમાં જરૂરથી નોંધાયો છે, પરંતુ અમદાવાદમાં ઠંડી ગત દિવસ કરતા વધી છે। રાજ્યમાં કોલ્ડ વેવ યથાવત છે, પરંતુ ઠંડીમાંથી આંશિક રાહત મળી છે। થોડો ઘણો ઘટાડો ઠંડીમાં નોંધાયો છે। હવામાન વિભાગ દ્વારા જે આંકડા જાહેર કરવામાં આવ્યા તે આંકડા મુજબ અમદાવાદનું તાપમાન 8 ડિગ્રી રહ્યું, રાજ્યનું સૌથી ઠંડુ શહેર ગાંધીનગર રહ્યું કે જ્યાં 7.6 ડિગ્રી તાપમાન નોંધાયું, નલિયામાં 10 ડિગ્રી, તો ડીસામાં 9.3 ડિગ્રી તાપમાન નોંધાયું છે। તો રાજ્યમાં ઠંડીમાંથી થોડી ઘણી રાહત મળી છે, પરંતુ આ દ્રશ્યો આપ જમ્મુ કાશ્મીરના જોઈ રહ્યા છો કે જ્યાં ભારે માત્રામાં બરફ વર્ષા થઈ રહી છે। જમ્મુ કાશ્મીરમાં બરફ વરસ્યો છે, તેનો મતલબ કે આગામી દિવસોમાં ગુજરાતમાં પણ ઠંડી વધી શકે છે અને કોલ્ડ વેવ હજુ પણ યથાવત રહી શકે છે। હવામાન વિભાગ દ્વારા આગાહી પહેલેથી જ કરવામાં આવી છે કે હજુ પણ થોડા દિવસ કોલ્ડ વેવ રાજ્યમાં યથાવત રહેશે અને તેની વચ્ચે જમ્મુ કાશ્મીરમાં ભારે બરફ વર્ષા થઈ છે।